The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi children, how are you? Welcome back to science class. Hope you all are doing well. Okay, so we were discussing the chapter Winged Wonder, and in that we have discussed regarding these birds, characteristics of birds. So from that we have learnt about the feathers of birds and the molting process, isn't it? So now we will discuss another characteristics, that is wings. So let's start today's session. All birds have wings. The most important function of wings is to help birds fly. Wings, endinana birds ne wings? It helps the bird to fly. The wing of birds are of different sizes and shapes. There are 4 main types of wings seen in flying birds. Let us take a look at these wings types and a few birds of each type. ഈ വിങ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസസ് ഷേപ്സിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് വിങ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, ഷോർട്ട് ആൻഡ് ബ്രോഡ് വിങ്സ്. ഷോർട്ടാണ്, ബ്രോഡാണ്. അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ്? റൗണ്ട് ആയിരിക്കും. ഹെൽപ്പ് ബേർഡ്സ് ഫ്ലൈ ക്വിക്ക്ലി ഫ്രം ഡേഞ്ചർ. അപകടത്തിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് ബേർഡിനെ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് വിങ്സ്, ഷോർട്ട് ആൻഡ് ബ്രോഡ്. നെക്സ്റ്റ്, ഷോർട്ട് ആൻഡ് പോയിൻറ്റഡ് വിങ്സ്. It is helping the bird fly at high speeds and make quick turns. High speedsൽ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് ടേൺ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള വിങ്സ് ആണ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് പോയിൻറ്റഡ് വിങ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലോങ് ആൻഡ് ബ്രോഡ് വിങ്സ്. ഹെൽപ്പ് ബേർഡ്സ് സോർ, ഫ്ലൈ ഹൈ ഇൻ ദ സ്കൈ. സ്കൈയിൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ ഇവരെ സഹായിക്കും ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് വിങ്സ്. ലോങ് ആയിരിക്കും, ബ്രോഡ് ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, ലോങ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റഡ് വിങ്സ് help birds glide, fly without flapping their wings often in the air. അപ്പോൾ ഗ്ലൈഡിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള വിങ്സ് ആണ് ലോങ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റഡ് വിങ്സ്. 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് വിങ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ബ്രോഡ് വിങ്സ്, ദെൻ ഷോർട്ട് ആൻഡ് പോയിൻറ്റഡ് വിങ്സ്, ലോങ് ആൻഡ് ബ്രോഡ് വിങ്സ്, ലോങ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റഡ് വിങ്സ്. അതിൽ ഷോർട്ട് ആൻഡ് ബ്രോഡ് വിങ്സ് ഏതൊക്കെ ബേർഡ്സിനാണ് ഉണ്ടാവുക? Pheasant, woodpecker. Next, short and pointed wings, goose, swallow. Next, long and broad wings, stork, vulture. കഴുകൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ? Next, long and pointed wings, seagull, albatross. അതാണ് gliding type of birds. Next, birds that do not use their wings to fly are known as flightless birds. ചില ബേർഡ്സ് അവരുടെ വിങ്സ് ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യില്ല. സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ആർ നോൺ ആസ് flightless birds. ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. Some examples of flightless birds are ostriches, penguins and kiwis. They won't fly. They will not fly. They are not able to fly. So such type of birds are known as flightless birds. So example for flightless birds are ostrich, penguin and kiwis. Okay. Ostriches use their wings to balance while walking and running. അവർ നടക്കുമ്പോഴും ഓടുമ്പോഴും അവരുടെ വിങ്സ് അവരെ ബാലൻസിങ്ങിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഓസ്ട്രിച്ച്, they have very strong legs and can run faster than a leopard. അവരുടെ കാല് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. ലെപ്പേർഡിനേക്കാളും ഫാസ്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് വാക്ക് ചെയ്യാനും മൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റും. Next is penguins. Penguins are champion swimmers. They are the extreme swimmers.
They use their wings as flippers. Flippers ആയിട്ടാണ് അവരുടെ വിങ്സ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് kiwis have tiny wings with feathers that look like hair. കിവീസിൻ്റെ വിങ്സ് ചെറുതാണ്, ഫെദേഴ്സ് പോലെ അപ്പിയർ ചെയ്യുള്ളൂ. They have short legs and move quickly. ചെറിയ ലെഗ്സ് ആയിരിക്കും, അവർ സ്പീഡായിട്ട് നടക്കും. ഓക്കെ, സോ ostriches, penguin and kiwi are the flightless birds. Okay, so their wings are acting for some other performances. Okay, now we will go through another characteristics, that is beak. Beak nu parna endha kokku alle. Yes, so let's do an activity 7.4. Read the story about Mr. Fox and Mr. Crane. Once upon a time there were two good friends, Miss Crane and Mr. Fox. One day Mr. Fox invited Miss Crane to his home for dinner. She was very happy. അപ്പോൾ ഫോക്സ് ക്രെയിനിനെ ഡിന്നറിന് വിളിച്ചു. ഈ കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മുടെ KG ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഈ കഥ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, കുറുക്കൻ്റെയും കൊറ്റിയുടെയും കഥ. അപ്പോൾ ഈ ഫോക്സ് ക്രെയിനിനെ എന്തിനു വിളിച്ചു? വിരുന്ന് വിളിച്ചു, വീട്ടിലേക്ക് വിരുന്ന് വിളിച്ചു. Mr. Fox prepared a delicious soup for dinner and served it to the crane in a bowl. ഒരു ചെറിയൊരു ബൗളിൽ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ക്രെയിനിന് കൊടുത്തു. Mr. Fox enjoyed his meal, but Miss Crane was unable to eat. She felt very sad. Mr. Foxനാണെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ബൗളിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ടങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് കുടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? പക്ഷേ ക്രെയിൻ വാസ് ഫീലിംഗ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ടേക്ക് ദാറ്റ് സൂപ്പ് ഫ്രം ദ സ്മോൾ ബൗൾ. So the question is, why do you think Miss Crane could not eat her dinner? എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഡിന്നർ അത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നത്? ക്രെയിനിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നത്? ബിക്കോസ് ക്രെയിനിൻ്റെ ബീക്ക് ഭയങ്കര നീളമുള്ളതാണ് അല്ലേ? അപ്പം നീളമുള്ള ആ ബീക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് പറ്റില്ല അല്ലേ? സോ ഷീ കാൺ ഡു ദാറ്റ്. So the crane could not eat her dinner because her beak is long and pointy. നീളം മാത്രമല്ല, അത് പോയിൻറ്റി ആണ്. സോ അത് വെച്ചിട്ട് ആ സൂപ്പ് അതിന് വലിച്ചു കുടിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല. So you have to write this answer. Next, what suggestion would you give to Mr. Fox so that Miss Crane can enjoy her dinner the next time she is invited? അപ്പോൾ ഫോക്സിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും? എങ്ങനെയുള്ള പാത്രത്തിലാണ് സൂപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ഫോക്സിനോട് നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ്. The fox could serve the crane her dinner in a tall vessel. നല്ല നീളമുള്ള ഒരു വെസലിലാണ് സൂപ്പാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൊക്ക് അതിൻ്റെ അറ്റം വരെ അതിന് മുട്ടിച്ചിട്ട് ആ സൂപ്പ് സുഖമായിട്ട് കുടിക്കാൻ പറ്റും. സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദിസ് ആൻസർ. Okay, so in companion, discover how the shape of a beak is suited to a bird's eating habits. So 7A, companion le 7A ഉണ്ട്. So whenever you are getting leisure time, you have to do this activity. Okay, each type of bird has a specific beak shape that help it find and eat food. Birds also use their beaks to collect materials, to build their nest and to carry food to feed their young ones. Baby birds use their beaks to break out of their eggs. അല്ലേ? ഓരോ ബേർഡിനും ഓരോ രീതിയിലുള്ള ബീക്കാണ് ഉണ്ടാവുക. അതിന് അതിൻ്റേതായ സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഈ ബേബി ബേർഡ്സിൻ്റെ ബീക്കൊക്കെ എന്തിനാണ്? മുട്ട പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുക. ചില ബേർഡ്സ് ബീക്ക് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? കൂടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തിങ്സ് അവർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദേ ആർ യൂസിങ് ദിസ് ബീക്ക്. Almost all birds have an oil pocket under the tail which they squeeze with their beak. Using their beaks, they rub this tail over their feathers to keep them shiny and waterproof. This process is called preening. ഇതിൽ ഒരു preening എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. സോ preening എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്താണ്? ഇവരുടെ ഈ ബേർഡ്സിൻ്റെ ടെയിലിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ഓയിൽ പോക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ഓയിൽ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇവർ ബീക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ടെയിലിൽ നിന്ന് ആ ഓയിൽ സ്ക്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കും. എന്നിട്ട് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് ബീക്ക് ദേ റബ്ബ് ഓൺ ദെയർ ഫെദേഴ്സ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ബേർഡ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഫെദേഴ്സ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? നല്ല ഷൈനി ആയിട്ടിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഫെദേഴ്സിനെ ഇവർ ഈ ബീക്ക് വെച്ചിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. ഈ ഓയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഈ ഫെദേഴ്സിൽ അവർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഫെദേഴ്സൊക്കെ നല്ല ഷൈനി ആയിരിക്കും.
അതർ ദാൻ ദിസ് വൺ മോർ ബെനിഫിറ്റ് ഈസ് ദർ, അത് ഷൈനി മാത്രമല്ല വാട്ടർ പ്രൂഫും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വെള്ളം അതിൻ്റെ മേലെ വീണ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ ഒഴുകി പോവും. സോ ദിസ് ഹെൽപ്സ് ദ ബേർഡ്സ് ടു കീപ് ദെയർ ഫെദേഴ്സ് ഷൈനി ആൻഡ് വാട്ടർ പ്രൂഫ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് പ്രീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രീനിങ്, PREENING. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ അവിടെ ഫെദേഴ്സിൻ്റെ അവിടെ മൗൾട്ടിങ് പഠിച്ചു, അതുപോലെ ഇവിടെ പ്രീനിങ്. സോ ഈ പ്രോസസ്സും കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഓക്കെ, നൗ ലുക്ക് അറ്റ് സം ടൈപ്സ് ഓഫ് ബീക്സ് ഇൻ ഫിഗർ 4. A falcon's beak is hooked at the tip. A falcon's beak is hooked at the tip. It helps tear the meat of their prey, that is the animals they hunt. Birds like the falcon are called predators. അപ്പോൾ ഈ ഫാൽക്കണിൻ്റെ ബീക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്? ഒരു ഹുക്ക് പോലെയാണ്, ഒരു കൊക്കി പോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് മീറ്റൊക്കെ ടയർ ചെയ്യാനാണ് അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ബീക്കിനെ ആണ്, ബീക്കുള്ള ഫാൽക്കണിനെ, ഇങ്ങനത്തെ ഈ പക്ഷി, ഇതുപോലെയുള്ള പക്ഷികളെ പറയുന്നതാണ് പ്രിഡേറ്റേഴ്സ്. Next, a swan. Swan's beak is flat and acts like a strainer. ഒരു അരിപ്പ പോലെയാണ് സ്വാനിൻ്റെ ബീക്ക്. It helps sort through its food from the mud and water. വെള്ളത്തിലെ ചെളി എല്ലാം അരിച്ച് അതിൻ്റെ ഫുഡ് മാത്രം കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മോഡിഫിക്കേഷനാണ് സ്വാനിൻ്റെ ബീക്ക്. Next, a woodpecker's beak is sharp and acts like a chisel or drill. woodpeckerനെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മരം കൊത്തി അല്ലേ? അതിൻ്റെ മരം കൊത്താനായിട്ട് ഷാർപ്പായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ബീക്ക്. അപ്പോൾ മരം കൊത്തി അവിടെ പോടുണ്ടാക്കും അല്ലേ woodpecker. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ബീക്ക് ഈസ് മോഡിഫൈഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്പിംഗ് ടു ഡ്രിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാതിരിയാണ് അതിൻ്റെ ബീക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. It is used to peck at hard fruits or the bark of a tree for insect. ഇൻസെക്റ്റിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഷാർപ്പായിട്ട് ഡ്രിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡിഫിക്കേഷനാണ് വുഡ്പെക്കറിൻ്റെ. അപ്പോൾ സ്വാനിൻ്റെ അരിപ്പ പോലെ, ഫാൽക്കണിൻ്റെ കൊക്കി പോലെ വുഡ്പെക്കറിൻ്റെ ഷാർപ്പ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റഡ് ബീക്ക്. Clear? Now we'll see the spoonbill's beak is shaped like a spoon. It acts like a shovel or a scoop that digs out tiny fish and other food from water. Water എന്നുള്ള ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഫിഷിനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പൂൺ പോലെയാണ് സ്പൂൺ ബില്ലിൻ്റെ ബീക്ക് മോഡിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, എ ഹമ്മിങ് ബേർഡ്സ് ബീക്ക് ഇസ് ലോങ് ആൻഡ് ഷേപ്ഡ് ലൈക്ക് എ ഡ്രിങ്കിങ് സ്ട്രോ. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സിപ്പ് നെക്ടർ ഫ്രം ഫ്ലവേഴ്സ്. ഹമ്മിങ് ബേർഡ് വളരെ ചെറിയ ബേർഡ് അല്ലേ, അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു സ്ട്രോ പോലെയാണ് അതിൻ്റെ ബീക്ക്. അതായത് പൂവിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു മോഡിഫിക്കേഷനാണ് അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, swallows. Beak is small and sharp. It can open its mouth wide to catch insects out of air. It can also eat small fruits. Swallowൻ്റെ ബീക്ക് വളരെ ചെറുതാണ്, സ്മോളാണ്. swallowൻ്റെ ബീക്ക് വളരെ സ്മോളാണ്, ഷാർപ്പാണ്. It can open its mouth wide to catch the prey. Okay. Next, a grosbeak has a short conical beak. It is strong and is used to crack open nuts and seeds. grosbeak എന്താണ്? ഷോർട്ടാണ്, കോണിക്കലാണ്. എന്തിനാണത്? അത് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. നട്ട്സ് സീഡ്സ് ഒക്കെ അത് ക്രാക്ക് ചെയ്ത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ബീക്ക് മോഡിഫിക്കേഷൻ. നെക്സ്റ്റ്, എ ഹെറോൺസ് ബീക്ക് ഈസ് ലോങ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റഡ് ലൈക്ക് എ സ്പിയർ. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പിക്ക് ഫിഷ് ആൻഡ് അതർ സ്മോൾ ആൻഡ് അതർ ആനിമൽസ് ഔട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ. അപ്പം ഹെറോണിൻ്റെ ബീക്ക് ലോങ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ടു ക്യാച്ച് ദ ഫിഷ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ബീക്ക് മോഡിഫിക്കേഷൻ. ഇതിന് നിങ്ങൾ ബീക്ക് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇത്ര കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് നന്നായിട്ട് വായിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ. മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രീനിങ്. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രീനിങ്? പ്രീനിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. പിന്നെ കുറേ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബീക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഫാൽക്കണിൻ്റെ ബീക്ക്, സ്വാനിൻ്റെ, വുഡ് പെക്കർ, ഇതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. ഇത് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വരില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച്. പക്ഷേ കണ്ടൻറ്റ് തറോ ആയിട്ട് വായിച്ചിരിക്കണം. അതെപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ കണ്ടൻറ്റ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും വിടരുത്. വിങ്സിനെ കുറിച്ചും ബീക്കിനെ കുറിച്ചും നോക്കി. നൗ വി വിൽ സീ ഫീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോസ്.
അതും കൂടെ നോക്കാം. എന്താണ് ഇത് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതില്ല ഈ പോർഷൻസ്, പക്ഷേ കണ്ടൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കി പോകണം. അതിനാണ് ഇതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്, അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ട് തരിക. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, പക്ഷേ കണ്ടൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യണം. നൗ വി വിൽ സീ വൺ മോർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫീറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്ലോസ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെ നോക്കണമെന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കിപ്പോവാം. ലെറ്റ് us learn about the structure and functions of a few types of feet and claws commonly seen in birds. So feet are modified for climbing, paddling, grasping, wading, perching, running. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫീറ്റിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലൈംബിംഗ് നോക്കൂ. ക്ലൈംബിംഗ് ഹാസ് 2 toes that point forward and 2 toes that point backward, shaped like an X. ഈ ക്ലൈംബിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫീറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? 2 ടോ ഫ്രണ്ടിലോട്ടും 2 ടോ ബാക്കിലോട്ടും ഒരു എക്സ് ഷേപ്പായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഹെൽപ്സ് ദ ബേർഡ് ഗ്രാസ്പ് ദ ട്രങ്ക് ഓഫ് എ ട്രീ ആൻഡ് എ ക്ലൈംബ്. വുഡ് പെക്കറിൻ്റെയൊക്കെ ഫീറ്റ് അങ്ങനെയായിരിക്കും, ഒരു എക്സ് ഷേപ്പ്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പോയാൽ മതി, കണ്ടൻറ്റ് റീഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ്, പാഡ്ലിംഗ് ഹാസ് സ്കിൻ ദാറ്റ് സ്ട്രെച്ചസ് ഔട്ട് കണക്റ്റിംഗ് ദെയർ ടോസ് കോൾഡ് വെബ്ഡ് ഫീറ്റ്. ഈ താറാവിൻ്റെയൊക്കെ ഫീറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വെബ് പോലെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഹെൽപ്പ് ദ ബേർഡ് പാഡിൽ ഇൻ വാട്ടർ. എക്സാമ്പിൾ ഗീസ്, സ്വാൻസ്. Next, grasping has strong feet and long curved claws, help the bird capture, grasp and kill their prey. അത് എക്സാമ്പിൾ ഹോക്സ്, ഈഗിൾസ്, ഔൾസ്. ഇവരുടെയൊക്കെ ഗ്രാസ്പിംഗ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫീറ്റ് ആയിരിക്കും. ആ പ്രേയിനെ എടുത്തിട്ട് അവരതിൽ ഞെരിച്ചിട്ട് അതിനെ കൊല്ലണം അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്തും അതിന് വേണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസാണ് ഹോക്സ്, ഈഗിൾസ്, ഔൾസ് ഒക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, വാഡിംഗ് has long toes, help the bird walk in water and in wetlands. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഹെറോൺസ്, ക്രെയിൻസ് ഒക്കെ. അവരുടെ ലോങ് ടോസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നെക്സ്റ്റ്, perching has 3 toes that point forward, 1 that point backward. Help the bird perch on trees, walk and hop. Swallows, swifts, pigeons, crows, cardinals. നോർമലി നമ്മൾ കാണുന്ന മാക്സിമം ബേർഡ്സിനും ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പെർച്ചിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫീറ്റാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ 3 ടോ ഫ്രണ്ടിലോട്ടും 1 ടോ ബാക്കിലോട്ടും. Next, running has strong feet with only 2 toes, help the bird run very fast. Example, ostriches, emus. അതിനൊക്കെ സ്ട്രോങ് ഫീറ്റ് വേണം അല്ലേ? അവരൊക്കെ റണ്ണിങ്, അതായത് ലെപ്പേർഡിനേക്കാളും സ്പീഡിൽ റൺ ചെയ്യും എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഓസ്ട്രിച്ചൊക്കെ. അപ്പോൾ അവരുടെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യല്ല, ഒരു 2 പ്രാവശ്യം കണ്ടൻറ്റ് വായിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. വളരെ സിമ്പിളാണ്, പക്ഷേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി 7.5 വി ആർ ഒമിറ്റിംഗ്. അത് ആവശ്യമില്ല, അതോടെ ഒരു ക്രോസ് ഇട്ട് വെച്ചോളൂ. One more characteristics of bird is that we will discuss in our next class. So till then you have to read the content and do the activity which we have done today. Read the content twice. വെറുതെ ക്ലാസ് കണ്ട് ബുക്ക് അടച്ച് വെക്കരുത്, ദയവ് ചെയ്ത് കണ്ടൻറ്റ് വായിച്ചേ പറ്റൂ. Okay children, so we'll see in the next class. Till then, take care. Bye bye.